नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। चैनल पंजाबी देख रहे सारे ही दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ दुपिंदर कौर ते हाजिर हाँ लैके देश विदेश ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ जुड़ियां कुछ खास खबरां। सब तो पहला नजर मार ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ अहम सुर्खियां ਤੇ। ओंटारियो ਵਿੱਚ 1 मार्च ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਗੇ ਖਤਮ। ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਫਤ ਬੱਸ ਸੇਵਾ। अमरीका च गिरफ्तार पंजाबी नौजवान अर्शदीप सिंह उत्ते लगे चार्ज ले गए वापस। 21 फरवरी 2022 तो न्यूजीलैंड रेजिडेंस वीजा अर्जियां करेगा शुरू। ते हुण इन्हां सरगर्मियां दा विस्तार। शुरुआत विच गल करांगे कैनेडा तो आई अहम खबरां ते उत्ते। ओंटारियो रीओपनिंग की तैयारी कर रहा है। इस संबंधी गल करदिआं प्रीमियर फोर्ड ने कहा कि 1 मार्च तो ओंटारियो सरकार प्रोविंस दे वैक्सीन पासपोर्ट प्रणाली ते सबूत हटा रही है। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿਖੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਵ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਈਨਸ ਪਾਰਕ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 17 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਆਪਣੇ ਮੁੜ ਖੋਲਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਾਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। We started in January when we welcomed kids back to class and opened businesses. Since then, key indicators have steadily improved. At the peak of Omicron wave, over 4,000 people were hospitalized with COVID-19 in Ontario. That number has now dropped to 1,500. While percent positivity hit highs of nearly 40% in early January, it has now dropped to 13%. And Ontario's healthcare workforce continues to stabilize as we lift Directive 2 and restart more surgeries. Because of this progress, we heard from our Chief Medical Officer of Health, Dr. Moore, 2 weeks ago, and again last week, that we were fast approaching a time when we could safely remove restrictions. Over the weekend, I received recommendations from Dr. Moore on a plan to safely reopen our economy and remove Ontario's vaccine passport system. I've accepted these recommendations. ਡਗ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਖੋਲਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਓਮਿਕਰੌਨ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 4000 ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ 1500 ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਫੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Today I can announce that beginning on February 17th, we will remove all capacity limits except for sporting events, concert venues, and theaters, which will be capped at 50%. Some higher risk settings will also be capped at 25%. Social gathering limits will increase to 25 people indoors and 100 people outdoors. Organized public events will increase to 50 people indoors with no limits outdoors. Effective March the 1st, we intend to eliminate capacity limits in all indoor public settings. At the same time, and at the recommendation of Dr. Moore, we will lift proof of vaccination requirements for all settings. Based on the advice of Dr. Moore and what we have learned over the pandemic, we will need to keep masking in place for just a little bit longer. This is an important layer of protection that will allow us to proceed with our reopening plan safely. My friends, like all of you, I've waited a long time for this news, but please never doubt that the steps we took together, as difficult as they were absolutely necessary and saved tens of thousands of lives from COVID-19. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਟਰੱਕ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਆਲੋਚਨਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਚੀਫ ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਖਦੇੜਨ ਲਈ ਸਨ 1988 'ਚ ਬਣੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਸਭ ਦੌਰਾਨ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਪੀਟਰ ਸਲੋਲੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਓਟਾਵਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਕਾਰਨ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰ ਡਾਇਨਾ ਡੀਨਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਲੋਲੀ ਤੇ ਓਟਾਵਾ ਪੁਲਿਸ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਲੋਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰੀ ਮਨ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸੇਫ ਰੱਖਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर ਪੁਲਿਸ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੀਫ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਬੋਰਡ ਨਵੇਂ ਕਮਾਂਡ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਨਵਾਂ ਚੀਫ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਸਟੀਵ ਬੈਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਚੀਫ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੀ ਲਿਬਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਐਸ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਲਈ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਟੀਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਖਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਵਿਡ-19 ਵੈਕਸੀਨ ਲਗਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਵੇਲੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਹੋਰ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਅਸਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਖਿੰਡਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਦੀ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 21% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਕੇ $7,48,450 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ CREA, ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੀਅਲਟਰਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਘਰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਪਲਾਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਹਿੰਗੇ ਘਰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਰਿਕਾਰਡ ਘੱਟ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਰੁਝਾਨ ਨਾਲ ਫਾਲ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੇ ਇਹ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਨੇ ਉਹ ਮੌਸਮੀ ਰੁਝਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਨਵਰੀ 2021 ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਅਸਤ ਮਹੀਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਔਸਤ ਵਿਕਰੀ ਕੀਮਤ ਮਿਸਲੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਅਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰੀਅਲਟਰ ਗਰੁੱਪ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ HPI ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਘਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਅਕਸਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਰਕ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 30% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 65 ਸਾਲ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫਤ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। 28 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ 65 ਸਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ।
2022 ਤੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਤੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੀਨੀਅਰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਿਟੀ ਆਫ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਹੂਲਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰ ਨਾ ਤਾਂ $15 ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਮੰਥਲੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ $1 ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੈਸ਼ ਫੇਅਰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਗੈਰ ਨਿਵਾਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਈ-ਪਰਸ ਕਿਰਾਇਆ $1.60 ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟਰ ਪਾਸ ਟਰਮ ਆਫ ਕਾਉਂਸਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀਜ਼ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੁਫਤ ਪਾਸ $15 ਦੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਮੰਥਲੀ ਪਾਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਬੱਸ ਸੇਵਾ ਮੁਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸੇਵਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਿਆਰ ਤੇ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਬਰੈਂਪਟਨ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ਿਟ ਦੀ ਆਈਡੀ ਲਵੋ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਪਰ 28 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ 6 ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਣੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸਟੋ ਪਾਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਈਡੀ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਡੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਨੰਬਰ 1 ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਹੈਲਥ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਣਾ। ਦੂਜਾ ਕਈ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੈਟ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸ ਮਿਲੂਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਣਗੇ। ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਗਾ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਆਪਣੇ ਸਿਟੀ ਦੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਸਕੂਲ ਤੇ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬ੍ਰੈਮਲੀ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨੰਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਟਸ ਬੈਨੀਫਿਟ, ਗ੍ਰੇਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟੂ ਆवर ਸੀਨੀਅਰਸ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਰੀ ਵਾਸੀ ਮੋਹਿਤ ਧੰਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਫਲਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫਦ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਲਈ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਸਰੀ ਵਾਸੀ ਮੋਹਿਤ ਧੰਜੂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯਾਚੀਕਾ ਰਾਹੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਰਮਿਆਨ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਕਨਵੀਨਰ ਅਨੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਬ੍ਰੈਡ ਵਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਮਤਲਬ ਕਿ 12 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 11 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ 14,160 ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 5,000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਐਮਪੀ ਵਿਸ ਨੇ ਸਰੀ ਅਤੇ ਐਪਸਫੋਰਡ ਤੋਂ ਆਏ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਫਦ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸਮਾਂ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਉਡਾਨ AI 170 ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ ਅਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਹੀਥਰੋ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਭਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਉਡਾਨ ਐਤਵਾਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਵੇਗੀ। 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਇਸ ਰੂਟ ਤੇ 256 ਸੀਟਾਂ ਵਾਲਾ ਬੋਇੰਗ 787/8 ਡ੍ਰੀਮਲਾਈਨਰ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 238 ਇਕਨੋਮੀ ਅਤੇ 18 ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਸੀਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਅਕਤੂਬਰ 2022 ਤੱਕ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਉਡਾਨਾਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਸਥਾਈ ਹਵਾਈ ਸਮਝੌਤਿਆਂ 에ਅਰ ਬਬਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ UK ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ 8 ਤੋਂ 9 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਦਿੱਲੀ ਰਾਹੀਂ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ UK ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਡਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਾਰਗੋ ਭੇਜਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਹੁਣ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਸਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਪਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਐਪਸਫੋਰਡ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਐਪਸਫੋਰਡ ਦੇ 31877 ਸਾਊਥ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਤੇ ਹੋਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਦੇ 1529968 ਐਵਨਿਊ ਵਿਖੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਏ ਨਵੇਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੈਨੇਡਾ ਪੈਕੇਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੱਦੇ, ਕੰਬਲ, ਸਿਰਹਾਣੇ ਅਤੇ ਬੈੱਡ ਦੀ ਚਾਦਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ 1 ਜੁਲਾਈ 2020 ਨੂੰ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਫੂਡ ਬੈਂਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਖ ਵਲੰਟੀਅਰ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਵਰਕਰਸ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਸਣੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੰਗਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੈਲਟਰਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ 6045801313 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬੀਤੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਮੂਲਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜੱਗੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਚਾਰਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਬਫਲੋ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ 22 ਸਾਲਾ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ $2.5 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਭੰਗ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਰੌਬ ਸਿੰਗਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ
ਕਿ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਲਗਭਗ 1790 ਪੌਂਡ ਦੀ ਭੰਗ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਬਲਾਈਂਡ ਮਿਊਲ ਦੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਭੰਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਲੰਬੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 5 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪੀਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਕਸਟਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਭੰਗ ਨਾਲ ਲੱਦੇ ਟ੍ਰੇਲਰ ਸਣੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਖਾਰਜ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਨੂੰ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੌਬ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਐਸ ਕਸਟਮ ਐਂਡ ਬਾਰਡਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2021 ਦੌਰਾਨ ਦੱਖਣੀ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਡਰੱਗ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਵਿੱਚ 1000% ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਿਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਲਾਨਾ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਾਰਨ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੌਤਾਂ ਮਈ 2020 ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2021 ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੌਰਾਨ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਪਾਰ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਡੈਨ ਤੇਹਾਨ ਇਨੀ ਦਿਨੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਯਾਤਰਾ ਅਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਡ ਐਗਰੀਮੈਂਟ FTA ਦੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਮਿਆਦ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੁੱਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਕੈਨਬਰਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਮੈਤਰੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਡਾਕਟੋਰਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 11 ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫੁੱਲ ਬ੍ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਡ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਰਮਿਆਨ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਹਨ। ਡੈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ੀਫਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚੇ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹੀ ਫਿਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਈ ਪਰਫਾਰਮਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇਗਾ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2019 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਤੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ 62% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੋਂ ਵੱਧ 174% ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ ਜੈਕਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 21 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ 7 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਮਾਰਚ 2020 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸਖਤ ਯਾਤਰਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ।
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪਾਥਵੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਯਾਨੀ ਕਿ WA ਨੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਮਾਰਗ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ WA ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਲਜ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਆਗਮਨ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਉਡਾਨ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਰੈਪਿਡ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟ ਯਾਨੀ ਕਿ RAT ਦੇ ਸਬੂਤ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ WA ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ WA ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਹੈਲਥ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਡੂੰਘਵੇਂ ਸਥਾਨ ਤੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਖੁਰਾਕਾਂ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਖੁਰਾਕ ਨਾਲ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ RAT ਜਾਂ PCR ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਤਾਂ 6ਵੇਂ ਦਿਨ PCR ਟੈਸਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੌਰਾਨ 7ਵੇਂ ਦਿਨ RAT ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ WA ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ COVID-19 ਸਾਵਧਾਨੀ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਮਾਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ 6000 ਤੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। WA ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਮਾਰਕ ਮੈਗੋਵਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੱਛਮੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਲਫ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ 2000 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 1430 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਫਰੀडम ਕਨਵੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ PM ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ COVID-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੰਟੀਮੀਡੇਟਿੰਗ ਅਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਵੀ COVID-19 ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨੇ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ PM ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ COVID-19 ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਟੈਂਟ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 122 ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਹਟਣ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵੱਧ ਕੇ 3000 ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਸਿੰਡਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੇਰਾ ਰੁਖ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਧ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। But ultimately, as I say, it is not unusual to have protest activity at Parliament. You know, that is part of our democracy. But we do need to make sure that we keep that balance with people being able to live their lives, particularly those who live in the Wellington region or who work in the Wellington region. So that is, of course, what the police are endeavouring to do. And of course, as I say, every New Zealander has the right to protest. But when that tips into affecting business, people's ability to move, you know, the ability of kids to go to school or emergency services to move around, then obviously the police need to manage that. Again, I would just reflect back on my many years in Parliament. I've seen other issues that have caused equal amounts of passion from members of the public. So people feeling deeply about an issue is by no way and no means new. People feeling deeply about this issue won't come as a surprise to the New Zealand public either. I think what we need to keep remembering is that this is not representative where the vast majority of New Zealanders are. The vast majority have been vaccinated, understand why we've had to have these rules for the period that we have, and can see the results. It has resulted in saving lives.
ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਟਾਉਣ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘੁੰਮਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਸਰਵਉੱਚ ਤਹਿਰੀਜ ਹੈ। And lastly, in terms of, we do acknowledge that fundamental lawful right to peaceful protest in this country. However, we have clearly seen a transition to activity that is impacting common New Zealand public. We've got a number of affected businesses in and around the environs here that quite frankly have had to close business, and in terms of that public freedom of movement is now being impeded. Our role will maintain law and order and fundamentally restore the peace, and that's what we'll stay focused on. ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕਿੱਲ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖਬਰ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਕੈਟੇਗਰੀ SMC ਅਤੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ EOI ਹੈ ਤੇ ਇਹ 29 ਸਤੰਬਰ 2021 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ 21 ਫਰਵਰੀ 2022 ਤੋਂ 2021 ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ 1 ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1500 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੋ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਕਾਸਟ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ $2160 ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $1330 ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, $830 ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਫੀਸ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਜਦੋਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਫੀਸ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਨ ਲਈ EOI ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਦੱਸਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੈਫਰੈਂਸ ਨੰਬਰ ਉਸੇ ਦਿਨ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸ 2 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ INZ ਵੱਲੋਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸਾਲ 2021 ਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2021 ਦੀ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ 1 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੋਂ 22 ਦਸੰਬਰ 2021 ਤੱਕ 1050 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ PR ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਜੈਫ ਸਕਾਟ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਫੇਸ 1 ਤਹਿਤ 11600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ 27700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 80% ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ओर 2013 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2020 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਸਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਔਸਤ ਸਾਲਾਨਾ ਗਿਣਤੀ 50000 ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇਹ ਸਿਰਫ 40000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਪਏ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਸਖਤਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਆਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੀਤੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2020 ਵਿੱਚ 14.2 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜੋ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਆਏ ਸਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਛੱਡ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 8,26,400 ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,27,800 ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ 3,98,600 ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਪਰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਸਖਤਾਈਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਲੈਂਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਦਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਦੱਖਣੀ ਲੈਂਗਲੇ 'ਚ ਇੱਕ 57 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਦਰ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਗੈਂਗਵਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਸਰਜਨ ਡੇਵਿਡ ਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਬਜੀਤ ਸੰਦਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ 224ਵੀਂ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 1700 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1:30 ਵਜੇ ਲੈਂਗਲੀ RCMP ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਲੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਗੈਂਗ ਵਾਰ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮੋਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਸੰਦਰ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਡੈਸ਼ ਕੈਮ ਫੁਟੇਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਨਵੀਰ ਸੰਧੂ ਸਣੇ 4 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ 'ਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ, ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਫਰਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਇਹ ਨੈਟਵਰਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਅਰ ਮੈਨਲੈਂਡ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਕੈਲਗਰੀ, ਐਡਮਿੰਟਨ, ਮੈਡੀਸਨ ਹੈਟ, ਰੈਡ ਡੀਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੈਰੀ, ਸਸਕਾਟੂਨ ਅਤੇ ਵਿਨੀਪੈਗ ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੋਟਰ ਤਹਿਤ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ 18 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵੱਡੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਕੋਲੋਂ 50 ਗ੍ਰਾਮ ਕੋਕੀਨ, ਕਰੀਬਨ 5000 ਗ੍ਰਾਮ ਫੈਂਟਾਨਾਈਲ ਅਤੇ 9970 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਥਾਫੈਂਟਾਈਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ $1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਗਿਰੋਹ ਕੋਲੋਂ 11 ਹਥਿਆਰ ਅਤੇ $82,500 ਦੀ ਨਕਦੀ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਰਥਚਾਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਖਤ ਸਿਹਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਸਟੈਟਿਕਸ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆંકੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਈਆਂ। ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੇ ਪਸਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਦੇ ਕਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਡਾਟੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ ਵਿੱਚ 0.5% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦਰ 6.5% ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਊਬਿਕ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਮਿਕਰੌਨ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਨਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 6,20,000 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ 1,13,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਈਆਂ। ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 26,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ। ਓਮਿਕਰੌਨ ਕਾਰਨ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਪਰ 2 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਓਮਿਕਰੌਨ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਸੰਬਰ 2021 ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਵਿੱਚ 55,000 ਨਵੀਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆંકੜੇ ਅਨੁਸਾਰ 2021 ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 1,23,000 ਵਧੇਰੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਕੋਲ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ 68,000 ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ। ਦਸੰਬਰ 2021 ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ 1.21 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਰਵਰੀ 2020 ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1.15 ਮਿਲੀਅਨ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ 'ਚ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਨਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਤੋੜਦਿਆਂ 4.8% ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। BC ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਛੂੰਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਇਰਮੈਨ ਲੈਂਡ ਅਤੇ ਫਰੇਜ਼ਰ ਵੈਲੀ 'ਚ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 60 ਤੋਂ 70% ਤੱਕ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਲਗਭਗ $10 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁਣ 14 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਨਖਾਹਾਂ 'ਚ ਨਾ ਮਾਤਰ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਘਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੰਕਟ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ 'ਚ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਮਹੀਨੇ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਰੁਤਬਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਸਮਰਪਿਤ ਮਹੀਨਾ ਐਲਾਨਿਆ। ਇਹ ਐਲਾਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਦਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਡੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਭਾਸ਼ਾਈ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਲੀਨੋਇਸ 'ਚ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ 9ਵੀਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 9ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ 'ਚ ਅਣਵੰਡੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤਰ 'ਚ 7ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ 113 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਉਪਰੋਕਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਪੂਰਬੀ ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ, UAE, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬੁਲਟਨ 'ਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨਵੀਆਂ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।